வெங்கடாச்சல நிலையம் வைகுண்டபுரவாசம். வெங்கடாச்சல நிலையம் வைகுண்டபுரவாசம். பங்கஜநேத்ரம் பங்கஜநேத்ரம் பரமபவித்ரம் சங்கச்சக்ரதர சின்மய ரூபம். வெங்கடாச்சல நிலையம் வைகுண்ட புரவாசம். அம்புஜோத்பவ வினுத அகணித குணநாமம். அம்புஜோத்பவ வினுத அகணித குணநாமம். அம்புஜோத்பவ வினுத அகணித குணநாமம். தும்புரு நாரத கான வினோதம். வெங்கடாச்சல நிலையம் வைகுண்ட புரவாசம். Thank you, Kamini Ramesh. Thank you, madam. Thank you, sir. Now, welcome address. I welcome you all for this meeting. This is the 47th meeting in our series. So every month we have a meeting, and I'm thankful to all of you for attending without fail. Now, there are certain terms that can be used in our Indian languages like Tamil or Sanskrit, which has no parallel words in English. For example, I can tell you, Pabam Punyam. Pabam is sin, that universally accepted term, because in Western, those who are born in this world are sinners. They call only sinners. But for us, another term is there, that is Punyam. Punyam is something, is a very all-pervasive term. You see, for example, we put kolam on our threshold of the house. That is itself is a punyam, small amount. Even the ants are taking that flow. Similarly, you construct a very big chowl tree and feed about 1,000 people. That is also a punyam. So our punyam term is not at all limited to anything. It is very widespread. Like that, Visishtadvaita is another term which has no parallel in English. I have seen so many things, so many people have written, and some say it is pantheism, some say it is panentheism, some say it is organic monism, so many things, terms, but nothing like what our acharyas say. It is not able to fulfill that place. Now, in fact, Ramanuja has never used the term Visishtadvaita in his entire 9 granthas. It is not that. It is only later Acharyan, one Sudarsana Suri, who wrote on Sudam Prakashika, and he only uses the term Visishtadvaita. So now it is time for Mr. Alvar to take up this, and he will explain to us in detail what the concept of Visishtadvaita is. Thank you. Over to sir. எத்தனை டைம் இருக்கு? 45 minutes பேசலாமா? ஹலோ சார், டைம் எத்தனை இருக்கு? 1 hour பேசுங்க.
யோ நித்யமच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये काषाय शोभिकमनीयशिखानिवेशम् दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतम् उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसदूर्ध्वपुण्ड्रम् रूपं तवास्तु यतिराजदृशोर्ममाग्रे இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவிசம் துறை அதனுடைய அலுமினி அசோசியேஷனுடைய சார்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு உபன்யாசம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். சாதாரணமா ஒரு காலேஜில் இருந்தான்னு சொன்ன அந்த காலேஜோ யூனிவர்சிட்டியோ விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்மேட்ஸோட சேர்றது ரொம்ப கொஞ்சம் அபரூபம்தான். ஏன்னா அடியேனும் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இதில் இந்த சிஸ்டமில் படிச்சிருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தி டீச்சிங் ஃபேக்கல்டி. அப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீமான் டி.கே. பார்த்தசாரதி அவர்கள், he himself is a great scholar, as we could understand from the introduction that he gave. ரொம்ப audible அல்ல no. Mic is not very much audible. சார் ஆக்சுவலா கரெக்டா இருந்தது சார். இல்ல கேக்குறது எனக்கு கேக்குறது நல்லா கேக்குறது சார். எங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குறது சார். கேக்குறது நல்லா கேக்குறது. ஓகே சார், தேங்க் யூ. இந்த ஒரு லெக்சர் சீரீஸ் நடத்தி வரார். ரொம்ப ஒரு நல்ல காரியம் இது. இப்போ ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி அவர் அடியனுக்கு ஃபோன் பண்ணார், இங்க வந்து ஒரு உபன்யாசத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு. எந்த டாபிக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு 5 minutes we were discussing. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது எதை பற்றி நீங்கள் எதை பற்றி வேணால் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரி, நான் அப்புறம் அடியனுக்கு தோணித்து, ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எனிக்மேட்டிக் டர்ம்ஸ் இன் அவர் ஃபிலாசபி, எல்லாரும் இதை யூஸ் பண்ணுறோம், அதனை இதனுடைய கரெக்டான அர்த்தம் என்னன்னு ரொம்ப பேருக்கு சரியாக சொல்ல தெரியல. சரியாக சொல்ல தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் அவளுக்கு தெரியாதுன்னு அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை. சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துகிற, ஒரு நிஷ்கர்ஷம்னு ஒரு சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துகிற. நிஷ்கிருஷ்டமாக இதனுடைய அர்த்தம் இதமித்தம்னு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்தில். அதாவது தமிழில் சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கையிலங்கு நெல்லிக்கனின்னு சொல்லுவார். சம்ஸ்கிருதத்துலனா முதல்ல அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை வால்மீகி பகவான் உபயோகப்படுத்துறார். பாணா வாமலகம் யதான, அதாவது ஒரு கையில ஒரு நெல்லிக்காய் அதை இப்படி வச்சுட்டோம்னா எப்படி நன்னா தெரியுறதோ, அதனுடைய ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டச் கூட நமக்கு தெரியுது. பார்த்தா அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியுது. அதுக்குள்ள எப்படி ஒரு எவ்வளவு ரசம் நிறைஞ்சு இருக்குன்னு அது தெரியுது. ஆனால் there is no doubt with regard to any aspect of that particular entity. அப்படி சொல்றதற்கு நிஷ்கிருஷ்டமான அர்த்தத்தை சொல்றதுன்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி இப்போ விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற சப்தத்தை நாம எல்லாரும் உபயோகப்படுத்துறோம். நம்ம சித்தாந்தத்தினுடைய பெயர் எது அப்படின்னு சொன்ன விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தம். என்ன விசிஷ்டாத்வைத்தம்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் சிரமம்தான் அர்த்தம் சொல்றது. ஏன் சிரமம் அப்படின்னு கேட்ட, இப்போ இதுக்கு இந்த கான்டெக்ட்ல வேற 2 சப்தங்கள் வந்திருக்கு.
ஒன்று வந்து அத்வைத்தம் அப்படின்னு, இன்னொன்று துவைத்தம் அப்படின்னு. அத்வைத்தம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன். ரொம்ப சுலபமாக சொல்ல முடியும். ஒன்று, ஏன்னா துவயோஹ பாவஹா த்விதா. சம்ஸ்கிருதத்தில் எது எடுத்தாலும் அது ஒரு அந்த சப்தத்தினுடைய வியுற்பத்தின்னு சொல்லுவார் சம்ஸ்கிருதத்தில். ஒரு ராமஹான சப்தம் எப்படி வந்தது சுவாமி அப்படின்னு கேட்டேன். ரமு கிரீடாயாம் அப்படின்னு தாது. ரமந்தே யோகினஹா யஸ்மின் இது ராமஹா ரமயதி இது ராமஹா. யாரை தியானித்தால் யோகிகளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அவனுக்கு ராமஹா அப்படின்னு பேர். அப்படியே கர்ஷதி மனாம்சி ஆகர்ஷதி இது கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணான்னு என் பேர் அப்படின்னு அதனுடைய எட்டிமாலஜின்னு சொல்லுவார் இங்கிலீஷ்ல. கிருஷ்ணான கர்ஷதீதி கிருஷ்ணா. நம்ம மனசை எல்லாம் அவனுடைய பக்தர்களுடைய மனசை எல்லாம் ஆகர்ஷிக்க கூடியவன், அவனுக்கு கிருஷ்ணான்னு பேர். அந்த மாதிரி துவைத்தம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு ரெண்டுன்னு சொல்றது துவைத்தம். துவயோஹ பாவஹ த்விதா. ரெண்டாக இருக்கக்கூடியதனுடைய தன்மை த்விதா. த்விதா ஏவ துவைத்தம். சுவார்த்த பிரத்யம் சொல்லுவா. ஒரு பிரத்யத்தை நாம் சேர்த்தாலும் அந்த அர்த்தம் மாறாது. இப்போ தேவதா சப்தம் இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் உதாரணத்துக்கு பிரசித்தமான சப்தம். தேவகான்னு சொன்னாலும் தேவதான்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம். தேவ சப்தத்துக்கு பெயர்ல தான் தல் பிரத்தியம், அது வியாக்கரண முறைகளெல்லாம் நடந்து தான் ஆயிடுது, தேவதான் ஆயிடுது. தேவ சப்தத்திற்கு தல் என்கிற பிரத்யத்தை சேர்த்து வைத்தால் அது தேவதா அப்படின்னு அர்த்தம். தேவா தலுன்னு பாணினிய சூத்திரம். என்ன அர்த்தம்னா அர்த்தம் விசேஷம் ஒன்றும் கிடையாது. அது ஸ்வார்த்தே அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸ்வார்த்தேன்னா ஒரிஜினல் வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் இருக்கோ அதே அர்த்தம் அந்த பிரத்யத்தை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதே மீனிங் கண்டினியூ ஆகுது. அப்போ ஏன் பிரத்யத்தை சேர்க்கணும்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம், சேர்க்காம இருந்தாலும் இருக்கலாம். தேவகான்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான், தேவதான்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான். அதை சேர்த்து சொல்றது. இப்போ சந்தஸ் சேரணும், விருத்தம் சேரணும்னு சொல்லி தேவ சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக தேவதான்ற சப்தத்தை உபயோகப்படுத்தலாம். அந்த மாதிரி த்விதா ஏவ துவைத்தம். ரெண்டாக இருக்கக்கூடியனுடைய தன்மை துவைத்தம், ரெண்டு அப்படின்னு சொல்றது. இது வேற இது வேற. ரெண்டு ரெண்டு தனித்தனியாக இருக்கக்கூடியது அதனுடைய ஒரு தன்மை என்னால துவைத்தம்னு சொல்றோம். துவைத்தம் அத்வைத்தம். துவைத்தம் அல்லாதது, ரெண்டாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது ஆனா ஒன்னா இருக்கு, அது அத்வைத்தம். இப்படி சம்ஸ்கிருத பாஷையில நாம இந்த துவைத்த சப்தத்துக்கும் அத்வைத்த சப்தத்துக்கும் ஒரு நிர்வச்சனம்னு சொல்றோம். இப்போதான் சொன்னேன், நிர்வச்சனம்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான், வியுத்பத்தின்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம். எதுக்கு துவைத்தம் எதுக்கு அத்வைத்தம் அப்படின்னு கேட்டேன். இந்த ஜீவாத்மான்றது மொத்தம் தனியான ஒரு பொருள். பரமாத்மான்னு சொல்றது மொத்தம் அது டோட்டலி டிஃபரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட், டோட்டலி டிஃபரெண்ட் என்டிட்டி. ஜீவாத்மாவே தனி, பரமாத்மாவே தனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மதம் என்ன இருக்கோ அதுக்கு துவைத்தம்னு பேர், துவைத்த மதம். இல்ல ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் தனியா கிடையவே கிடையாது, ஒரே பொருள் தான். அது தனின்னு சொல்றது அது ஒரு பிராந்தி. பிராந்தின்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான், பிரமம். அதாவது ஒரு கயிறை பார்க்குறோம், இப்படி போயிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் அவ்வளோ வெளிச்சம் இல்லை, கொஞ்சம் தூரத்துலேன்னு பார்த்தா இப்படியே ஆடுற மாதிரி தெரியுது. ஓஹோ ஏதோ பாம்பு போல இருக்கு அப்படின்னு தோற்று. கொஞ்சம் பயமா ஆறுது, ஐயோ பாம்பு வந்துட்டு இருக்கு என்ன பண்றது அப்படி. யாராவது தெரிஞ்ச அப்புறம் நமக்கு இல்லை இல்லை இங்க எங்கே பாம்பு வர போறது பாருங்கன்னு ஒரு கோல்ல இப்படி தூக்கி காட்டி கையில பிடிச்சி காட்டின பாருங்க, கயிறு தான் இது. அந்த மாதிரி மேலோட்டத்திற்கு பார்க்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் தனித்தனியான பொருட்கள்
அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட ரெண்டு தனியா கிடையவே கிடையாது. இருக்கிறது ஒரே பொருள் தான், அது பரமாத்மா தான். அதனால அது ரெண்டுக்கும் பேதம் கிடையாது, வித்தியாசம் கிடையாது, தனிமை கிடையாதுன்னு சொல்றதுக்கு தான் அத்வைதம் அப்படின்னு பேர். இது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. துவைத்தம் அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. இப்போ ஒரு யானையும் குதிரையும் ஒன்னாக முடியுமா? யானை யானை தான், குதிரை குதிரை தான், ஒன்னாவே முடியாது. அப்படின்னு துவைத்திகள். அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவே மொத்தம் தனியான ஒரு பொருள், பரமாத்மா மொத்தம் தனியா ஒரு பொருள். அதனால இது ரெண்டும் த்விதா. இது ரெண்டுக்கும் என்ன இருக்கு? த்வித்வம். ஜீவாத்ம பரமாத்மானோ அப்படின்னு சொல்லு. ஜ்ஞாக்ஞௌ த்வௌ அஜௌ ஈசனீஷௌ அப்படின்னு முண்டகோபனிஷத் மத்வாச்சாரியர்களுடைய அனுயாயிகள் என்ன சொல்றார்கள்? இதுதான் தத்துவம். என்ன தத்துவம்? ஜீவாத்மா தனி, பரமாத்மா தனி. ஜீவாத்மா ஜ்ஞஹ, அதாவது சர்வஜன். பரமாத்மா பரமாத்மா சர்வஜன், சர்வஜன். ஜீவாத்மா அஜ்ஞன், அதாவது அஜ்ஞானத்தோட கூடியவன். இன் தி நார்மல் சென்ஸ், ஜெனரல் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இது துவைத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதான் இப்போ என் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன்னு, ஒரு குதிரையும் ஒரு யானையும். குதிரை என்னைக்காவது யானையாக முடியுமோ? ஆகவே முடியாது. யானை என்னைக்காவது குதிரையாக முடியுமோ? ஆகவே முடியாது. ஆனா ரெண்டும் ஒரு இடத்துல இருக்கு. நான் ஒரு சர்க்கஸ்ல போனா ஒரு யானையும் குதிரையும் பக்கத்துல வரலாம். நம்ம ஸ்ரீரங்கத்திலயோ இல்லையோ போன உற்சவத்துல முதல்ல யானை வருது, அப்புறம் குதிரை வருது. ஆகஸ்மிகமா அது ரெண்டும் சேர்றதுக்கு அவகாசம் இருக்கு. ஆனா சேர்றதுன்னா என்ன? உனக்கு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கு, இது அதாகாது, அது இதாகாது. இது துவைத்தம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது ஏன் அடியேன் இந்த துவைத்தம் அத்வைத்தம் இதை ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற சப்தத்தை இது ரெண்டு கடகம்னு சொல்லுவா சம்ஸ்கிருதத்தில். துவைத்த சப்தமும் அத்வைத்த சப்தமும் விசிஷ்டாத்வைத்த சப்தத்துக்குள்ள சேர்ந்து இருக்கு. அதனால துவைத்தம்னா என்ன, அத்வைத்தம்னா என்னன்னு சரியா தெரிஞ்சாதான் விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் தெரியும். ஸோ துவைத்தத்தினுடைய கான்செப்ட் இது ரொம்ப சிம்பிளா புரியுது. அத்வைத்தம் அப்படின்னா என்ன? ஒண்ணு. எப்படி ஒண்ணு அப்படின்னு கேட்ட, இருக்கிறது ஒரே பொருள். அது எதுன்னா அது பரமாத்மா, ஒரே ஆத்மா இருக்கக்கூடிய. இந்த மொத்த உலகத்திலையும் சேர்த்து ஒரு ஆத்மா இருக்கு. அது எதுன்னா அது பரமாத்மா. அப்போ இவ்வளவு ஜீவாத்மா, இவர் பார்த்தசாரதி சுவாமி, சம்பத் சுவாமி, பார்கவன் சுவாமி, ஜெகன்னிவாசன் சுவாமி, ஆழ்வார், இவாள்தான் நாமெல்லாம் இருக்குவே. நான் 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 ஒவ்வொருத்தனுக்கும் என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய ஆத்மான்னு வருது அப்படின்னு கேட்டார். அது பிராந்தி கல்பிதம். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை காட்டுறாங்க. இப்போ நம்ம எதிரில் ஆகாசத்துல சந்திரனை பார்க்கிறோம். அதாவது ஒரு பூர்ணிமை என்னைக்கு பார்க்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். என்னைக்கு பார்த்தாலும் ஒன்னு ஒரு சந்திரன் தான் இருக்கு. நீங்க யாராவது எந்த பொருளை வேணுமா பாருங்க, பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு எதிரில் ஒரு பழம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேன், இல்லை இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. என்னுடைய கண்ணுக்கு கீழே இப்போ நீங்க இப்போதே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இட்ஸ் எ வெரி சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் இட் வில் டேக் ஒன்லி 2 or 3 seconds. இதை இப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம் இந்த கீழே இருந்து இங்க அழுத்தி பாருங்க, ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இப்படி சின்னதா கொஞ்சம் கீழே இருந்து இப்படி வச்சா, நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் இது பண்ணுவோம், வேடிக்கையா பண்ணுவோம். ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்படி பண்ணி வச்சா பார்த்தா இப்போ எனக்கு ரெண்டு தெரியுது. அப்போ ஒரே சந்திரனாக இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் கண்ணுக்கு இப்படி வச்சுன்னு நீங்க இப்படி பார்த்த ரெண்டு சந்திரன் மாதிரி தெரியுது. எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயம் தான்.
இப்போ அவ என்ன சொல்றான்னு சொன்ன, ஒன்னா இருக்கான் சந்திரன் நமக்கு தெரியுது, நமக்கு தன்னா தெரியும் சந்திரன் ஒரே சந்திரன் தானே இருக்க முடியும் உலகத்துல. ஆனா கொஞ்சம் நம்ம கண்ணுக்கு கீழே இப்படி வச்சுன்னு பார்த்தா ரெண்டு சந்திரன் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அப்புறம் இதை எடுத்துட்டோம்னா மறுபடியும் ஒரே சந்திரன் தான் தெரியுது. ஸோ இங்க இதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல அங்குல்ய அவஷ்டம்பான்னு பேரு. அங்குலின்னு இந்த விரல், இந்த விரலினுடைய அவஷ்டம்பான இதை கொஞ்சம் இப்படி மேல அழுத்துறதுக்கு அவஷ்டம்பான்னு சொல்றோம். அப்படி அந்த அங்குல்ய அவஷ்டம்பம் என்கிற காரணத்தாலே ஒன்னு ரெண்டா தெரியுது. ஒரு சந்திரன் ரெண்டு சந்திரனா தெரியுது. சந்திரன் மட்டும் இல்லை, இப்பதான் அடியன் விஞ்ஞாபிச்ச மாதிரி எந்த பொருளா இருந்தாலும் ரெண்டா தெரியுது. கொஞ்சம் கண்ணில் இப்படி நீங்க கையில இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அழுத்தி பார்த்தேன். அப்போ அது அந்த உதாரணத்தை வச்சு நான் என்ன சொல்றான்னு, ஒரே ஆத்மா இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு காரணத்தால இப்போ ஒரு சந்திரனாக இருக்கக்கூடியவன் எப்படி ரெண்டு சந்திரனா தெரிஞ்சான்னு இந்த அங்குல்ய அவஷ்டம்பம்னு பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துல கண்ணு இந்த விரலால இப்படி கொஞ்சம் மேலுக்கு அழுத்தி வச்சு, இதுதான் ஒரு உபாதி, ஒரு கண்டிஷன். ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் காரணமாக ஒன்னா இருக்கிறது ரெண்டா தெரியுது, அப்படியே ரெண்டா இருக்கிறது நாலா தெரியணும். இப்போ இங்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பெருமாள் சேவிக்கிறோம். எல்லா ஊர்லயும் இல்லைன்னா ரொம்ப விசேஷமான ஊர்ல எல்லாம் கண்ணாடி அறைன்னு இருக்கும். நம்பெருமாளோ இல்ல இவர் தேவ பெருமாளோ ஒரு கண்ணாடி அறையில ஏழு பண்ண, மூணு பக்கத்துல கண்ணாடி இருக்கும், ஒரு பக்கத்துல கண்ணாடி இருக்காது. இப்படி பார்த்தா ஒரு 25-30 பெருமாள் ஏழு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அதுக்குதான் கண்ணாடி அறையில ஏழு பண்றது. கண்டிப்பா நீங்க இதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கத்துல பார்த்தா இந்த பக்கத்துல ஒரு 30 பெருமாள் ஏழு ஏழு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பக்கத்துல பார்த்தா 50 பெருமாள் ஏழு இருக்கும். அப்படியே எவ்வளோன்னு எண்ணவே முடியாது. பக்கத்துல 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 ஏழு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஏன்னா இந்த கண்ணாடியினுடைய ஒரு இது அதனுடைய சாயை இதுல விழுறது, அதனுடைய சாயை மறுபடியும் இதுல விழுறது, இதனுடைய சாயை அதுல விழுறது. இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது, அந்த கண்ணாடி அறையில போனா ஒரே பெருமாள் அவருடைய திருமேனி திவ்யமங்கள விக்கிரம் ஒன்னே இருந்தாலும் கூட ஒரு 30 பெருமாள் அதே மாதிரி ஏழு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இதுதான் உபாதி. இந்த மாதிரி வேற வேற ஒரு பிரமத்துக்கு காரணம் வாஸ்தவமா அந்த ஒரு பெருமாள் தான் இருக்காரு அந்த இடத்துல. ஆனா நமக்கு நிறைய தெரியணுன்றதுக்காகவே கண்ணாடி அறையை பண்ணி ஓ இவ்வளோ திருமேனிகள் இங்க இருக்காளா அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி நமக்கு அதெல்லாம் பக்தி பாவத்துக்கு போஷகமா இருக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கோம். அந்த மாதிரி அதுக்கு உதாரணங்கள் தான் இந்த மாதிரியே வேற வேற உதாரணங்கள் கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரு இங்கேருந்து ஜன்னல்லேருந்து அப்படியே சூரியனுடைய ஒரு ஒளி வருது. நீங்க 10 பாத்திரத்துல ஜலத்தை வச்சா ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் தனித்தனியா சூரியனுடைய ஒளி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அது வாஸ்தவா நான் இருக்கிற ஒளி எவ்வளோ ஒரே ஒளி தான் சூரியனுக்கு. அந்த பாத்திரம் தான் எடுத்துட்டோம் ஒரே ஒளி இருக்கு. அதனால ஜீவாத்மா என்கிறது வேற வேற காரணங்களாலே பிராந்தி கல்பிதம். பரமாத்மா என்கிறது ஒரே பொருள் தான், ஒரே ஆத்மா தான் இருக்கு. அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் வேற. அதுதான் என்ன சொல்ற, பிம்ப பிரதிபிம்ப பாவம்னு ஒரு சப்தத்தை உபயோகம். இந்த உதாரணங்களை தான் கொடுக்குற. ஸோ உபாதின்னா ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்னால ஒன்று ரெண்டா தெரியுது. உதாரணம் சின்ன உதாரணம் சுலபமான உதாரணம் இதுதான். அப்படியே நிறைய ஜீவாத்மா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னு கேள்வி கேட்டேன். இப்போதான் அடியேன்னு சொன்ன ஒரு கண்ணாடி அறையில பெருமாளை ஏழு பண்ண எத்தனையோ திருமேனிகள் பகவானுடைய அதே திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனா அதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான், ஒரிஜினல் இல்லை. ஒரிஜினலாக இருக்கிறது எவ்வளோன்னா ஒரே பகவான் தான். இதுதான் அத்வைத்தம். அத்வைத்தம் ரெண்டுன்றதே கிடையாது. ரெண்டுன்றதே கிடையாதுன்னு 4, 8, 10, 100 கோடி எதுவுமே கிடையாது. இருக்குது ஒன்னே ஒரு தத்துவம் தான். அது என்ன சொல்ற, நேஹனாஸ்தி கிஞ்சனா, இருக்கிறது ஒரே பொருள் உலகத்துல, அது இந்த ஆத்மா தான். ஆத்மாவை தவிர எந்த பொருளும் கிடையாது. இவ்வளவு பொருளை தான் இருக்கே சுவாமி, கண்ணுக்கு தெரியுது, நமக்கு இங்க தெரியுது, இது கம்ப்யூட்டர் தெரியுது, மவுஸ் தெரியுது, ஷவர் தெரியுது, ஜன்னல் தெரியுது, இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியுது. என்ன எல்லாம் பிராந்தி கல்பிதம்.
அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் வேற இதாச்சுன்னா இவ்வளவு ஜீவாத்மா இவ்வளவு அச்சித் வஸ்து இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அப்போ விசிஷ்டாத்வைதம்னா என்ன? இதுதான் பெரிய கேள்வி. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்னுன்னு சொல்றாள, ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறேன்னு சொல்றாள? சாதாரணமா இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு, வேறேன்னு சொல்றதுதான் நம்ம மதம். தர்சனம் பேத ஏவனஹா. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒண்ணு கிடையாது. எப்படின்னு துவைத்திகள், அதாவது மத்வாச்சாரியர்களுடைய அனுயாயிகள் என்ன சொல்ற, ஒரு குதிரையும் யானையும் எப்படி ஒன்னாக முடியாதோ அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேற, அந்த மாதிரி நாம சொல்லுது. நாம ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் பேதம் உண்டுன்னு சொல்றோம். ஆனா அப்ப நாம ஏன் துவைத்தம்னு ஆகல அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி. சரி, அத்வைத்தம்னே சொல்றோம் நாம, இது ஒரு பெரிய விஷயம். நம்ம சித்தாந்தத்துக்கு என்ன விசிஷ்ட துவைத்தம்னு சொல்லல எங்கேயுமே. விசிஷ்ட அத்வைத்தம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. அப்போ விசிஷ்ட அத்வைத்தம்னா என்ன? நாம சாதாரணமா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறேன்னு சொல்லக்கூடிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம எல்லாரும் நம்புறோம். உண்மைதான், அது பொய் இல்லை, தப்பு இல்லை. அப்போ விசிஷ்ட அத்வைத்தம்னு எப்படி பெயர் வந்தது அப்படின்றதுதான் பெரிய கேள்வி, ரொம்ப ககனமான கேள்வி. சாதாரணமா யாரும் இதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு அவ தயங்குவார். ஏன் அப்படின்னு சொன்ன, அப்போ ரெண்டும் வேற வேறேன்னு சொன்ன, ஏன் விசிஷ்ட துவைத்தம்னு பெயர் வரல? இல்லை துவைத்த மட்டுமே வச்சுட்டு விடலாமே, தனியா ஏன் விசிஷ்டாத்வைத்தம்னு நாம பகவத் ராமானுஜர் ஏன் பண்ணினார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னு சொல்ல, இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தம்னா என்ன? அதுக்கு தான் சொன்னேன், பேதத்தை ஒத்துக்கிறீங்களா அபேதத்தை ஒத்துக்கிறீங்களா? ரெண்டையும் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேதாபேத மதம்னு ஒரு பேர். அது யாதவ பிரகாஷ மதம், பாஸ்கர மதம்னு ரெண்டு மதங்கள். பகவத் ராமானுஜர் தம்முடைய வேதார்த்த சங்கிரகத்துல ஆரம்பத்திலேயே அவர் என்ன சொல்றார், பரம் பிரம்மைவாக்ஞம் பிரம பரிகதம் சம்சரதி, இது அத்வைத மதம். தத் பரோபாத்யாலீடம், இது பாஸ்கர மதம். விவசமசுபஸ்யாஸ்பதமிதி, இது யாதவ பிரகாஷ மதம். இப்படி மூணு மதங்களையும் சொல்லி ஸ்ருதிஞாயாபேதம் ஜெகதி விததம் மோகனமிதம் தமோ ஏனாபாஸ்தம் சஹி விஜயதே யாமுனமுனி. இந்த மூணு மதங்களும், துவைத மதம் அப்போ இன்னும் செப்பரேட்டா வரல. அதாவது மத்வாச்சாரியர் பகவத் ராமானுஜருக்கு அப்புறம் வந்தவர், துவைத்தம் தான் தத்துவம்னு சொன்னவர். ஸோ அவருடைய உல்லேகம் எங்கேயும் பண்ண முடியாது. ஆனால் துவைத்தம் அப்படின்ற உல்லேகம் இருக்கு ஸ்பஷ்டமா ஸ்ரீபாஷ்ய கிரந்தங்கள். அதனால இங்க என்ன சொல்லியிருக்கார், இப்ப ஏற்பட்ட மூன்று மதங்கள் இதெல்லாம் ஒரு அந்தகாரம், ஒரு இருட்டு மாதிரி இந்த உலகத்துல ஆவர்த்தமாக இருந்தது. அதை போக்கடித்த யாமுனாச்சாரியருக்கு நான் நமஸ்காரத்தை பண்றேன்னு சொல்றார். அவர் செய் விஜயத்தேன்னு சொல்றார். அப்போ பெரிய கேள்வி என்னன்னா, ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் உண்டுன்னு சொல்றீங்களா இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? பேதமும் உண்டு அபேதமும் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் யாதவ பிரகாஷர், அப்படியே பாஸ்கர மதம். அந்த ரெண்டு மதத்தையும் ரொம்ப கடுமையா கண்டிக்கிறார் பகவத் ராமன். பேதாபேத மதம் இல்லை. ஏன்னா சுவாமி எம்பெருமானார் என்ன சொல்றார் தம்முடைய ஸ்ரீபாஷ்யத்தில்னு கேட்டார், பிரம்மாஜான பக்ஷாதபி பாபீயானயம் பேதாபேத பக்ஷா. அதாவது பிரம்மத்துக்கே அஜ்ஞானம் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அத்வைத மதத்திற்காட்டிலும் அதற்காட்டிலும் தாழ்ந்ததான மதங்கள் இந்த
பேதாபேதங்களை சொல்லக்கூடிய பட்சங்கள், அதாவது பாஸ்கர மதமும் யாதவ பிரகாஷ மதமும். அப்போ நாம என்ன சொல்றோம் கேள்வி. அப்போ பேதமும் உண்டு, அபேதமும் உண்டு, பேதாபேத பட்சம் இல்லைன்னு எப்படி இது சமன்வயப்படுத்துறதுன்றதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் நம்ம சித்தாந்தத்தில். ஏன்னா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறேன்னு சொல்லக்கூடிய மதம்னு நாம சொல்லிக்கணும். அப்போ பேதம் உண்டுன்னு சொல்றோம். இன்னொரு பக்கத்துல நமக்கு அத்வைத்தம்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ பேதம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன சொல்றீங்க நீங்க? அதுதான் கேள்வி. ரொம்ப பேர் அதுக்கு தான் கேள்வி கேட்கிறேன். என்ன சுவாமி விசிஷ்டாத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்தம்னு இதர மதத்தார்கள் கேட்கிறார்கள். பேதமும் உண்டுன்னு சொல்றீள், ஆனா விசிஷ்ட அத்வைத்தம்னு உங்க பேர் சொல்லிக்கிறீள், எப்படி இது பொருந்துறது அப்படின்னு கேட்கிறார். இது ஒரு பெரிய கேள்வி. இது ஒரு பக்கத்துல வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, இந்த விசிஷ்டம்னு இருக்கு, அத்வைத்தம்னு இருக்கு. விசிஷ்டம் அப்படின்ற சப்தம் எங்கேருந்து வந்தது? விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற சப்தம் எங்கேருந்து வந்தது முதல்ல அப்படின்னு நாம ஆராய்ச்சி பண்ணினால், முதலாக பகவத் ராமானுஜருடைய அஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்திரம், அதுல விசிஷ்டாத்வைத பாரகாய நமஹா, விசிஷ்டாத்வைத பாரகா அப்படின்னு வருது. அங்கதான் முதல்ல அது வடுக நம்பியினுடைய அவர் பண்ணினார் அஷ்டோத்தர சதநாமாவளின்னு 108 நாமங்கள் பிரசித்தமான விஷயம். அப்புறம் யாரோ சஹஸ்ரநாமத்தை கூட பண்ணியிருக்கார் எம்பெருமானாருக்கு. அது அவ்வளோ பிரசித்தமா இல்லை. ஏன்னா அது நித்தியப்படி யாரும் அதை சொல்லி அர்ச்சனை சஹஸ்ரநாமமோ பண்றதா நமக்கு தெரியல. இந்த அர்ச்சனை அப்படின்றது எம்பெருமானாருக்கு தனியா சந்நிதிகள் எங்கெங்க இருக்கோ அங்க இந்த அஷ்டோத்தர சதநாமங்களை சொல்லி தான் பண்ற. அதுலதான் முதல்ல விசிஷ்டாத்வைத பாரகா அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ முதல்ல இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற சப்தம் நமக்கு எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த அஷ்டோத்தர சதநாமாவளியில வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் சுவாமி பார்த்தசாரதி சுவாமி சாதித்த மாதிரி நமக்கு சுத பிரகாஷிக்கையில வந்திருக்கு. பட் தட் இஸ் அபவுட் 150 years லேட்டர்னு வச்சுக்கணும். 150 years. ஸோ என்ன இந்த இடத்துல என்ன அபிப்பிராயம் அப்படின்னு கேட்டால், முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், விசிஷ்டம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் சவிசேஷம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இது என்ன முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, சங்கராச்சாரியர் நிர்விசேஷாத்வைதம் அப்படின்ற சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துற. நிர்விசேஷம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம், நிஷ்கலம் நிஷ்கிரியம் சாந்தம் நிரவத்தியம் நிரஞ்சனம் இத்தியாதி சப்தங்கள் ஸ்ருதிஸ்மிருதிகளிலே வந்திருக்கக்கூடிய சப்தங்களை வச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றார்? நிர்விசேஷம் 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 அப்படின்னு அடிக்கடி அதை சாதிக்கிறார். நிர்விசேஷம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, விசேஷா அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல அதற்கு முன்னாடி ஒரு சப்தம் இருக்கு, விசேஷணம் அப்படின்னு. விசேஷணம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு தாமரை பூ இருக்கு. அந்த தாமரை பூவை பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது? அதுல நிறம், சுவை, மனம், இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது தெரியுது. அதாவது ரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கலர், ரசகான்னு சொல்லக்கூடியது டேஸ்ட், கந்தான்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு மனம், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் அதனுடைய விசேஷணங்கள், விசேஷங்கள். விசேஷம் அப்படின்னா அதனுடைய குணங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் சாதாரணமா. விசேஷணம் அப்படின்னு எப்போ ஆறுது அப்படின்னு சொன்ன, when it is used to differentiate it from another object. இப்போ சாதாரணமா ஒரு 5-6 புஸ்தகம் வச்சிருக்கேன், அந்த புஸ்தகம் கொண்டு வாடா அப்படின்னு. எந்த புஸ்தகம் அப்படின்னு, அதான் அந்த செவப்பாட்டை போட்டிருக்கேன், அது கொண்டு வா அப்படின்னு. ஸோ அந்த செவப்பு அட்டை அப்படின்றது அதனுடைய விசேஷணமாக ஆயிடுது. அதாவது விசேஷணானாம் வியாவர்த்தகத்துவம் பிரயோஜனம், அதாவது இதர பின்னத்வேன ஞானம் வியாவர்த்தி. இது அதை காட்டிலும் தனி, இது இதற்காட்டிலும் வேறுபட்டது.
சிவப்பு அட்டை போட்டுக்கக்கூடிய புஸ்தகம் கொண்டு வான்னு என்ன அர்த்தம்? கருப்பு அட்டை புஸ்தகம் வேண்டாம், நீல கலர் அட்டை போட்ட புஸ்தகம் வேண்டாம், வெள்ளை அட்டை போட்டிருக்கக்கூடிய புஸ்தகம் வேண்டாம். அதனால சிவப்பு அட்டை இருக்கக்கூடிய புஸ்தகத்தை கொண்டு வாங்க. அந்த சிவப்பு அட்டை அப்படின்றது அந்த புஸ்தகத்தினுடைய விசேஷமும் ஆயிருக்கு, விசேஷணமும் ஆயிருக்கு. அப்போ அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் விசேஷணம் அப்படின்னு பேர் வந்துடும். விசேஷா அப்படின்னு அதனுடைய ஒரு குணம், அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்ரிபியூட். இங்கிலீஷ்ல வந்து அது ஆட்ரிபியூட் அப்படின்ட்டு. இப்போ பிரம்மம் அது ஒண்ணு, பிரம்மம் ஒண்ணுதான், அதுல சந்தேகம் கிடையாது யாருக்கும். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருள் எது? ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கு, நமக்கும் அது சம்மதம் தான். துவயோஹ பாவஹ த்விதா ந த்விதா ஏவ துவைதம் ந துவைதம் அத்வைதம். அந்த பிரம்மம் என்கிறது ஒன்னே, அதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஆனா அவ என்ன சொல்ற அப்படின்னா நிர்விசேஷம் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்ற. நாம என்ன சொல்றோம்? சவிசேஷம் பிரம்மா. என்ன விசேஷம்னா என்ன அப்படின்னா அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரிபியூட்ஸ். என்ன அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்றது. விசேஷாஷ்ட குண விக்கிரக விபூதயா. இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்ற டர்ம், ஹவு இட் என்கம்பாசஸ் அவர் என்டையர் நாலேஜ் சிஸ்டம். அதுல பிரமாண விஷயங்கள், பிரமேய விஷயங்கள் எல்லாம் கவர் ஆயிடுறது எப்படி அப்படின்றதான் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அதனால அத்வைத்தம்னா ஒண்ணு, எது? அந்த பரபிரம்மம் என்கிற ஒரே பொருள் தான் இருக்கு. அது எப்பேற்பட்ட பொருள் அப்படின்னு கேட்ட விசேஷாஷ்ட குண விக்கிரக விபூதையா. அதற்கு அவர் வந்து சங்கராச்சாரியர் நிர்விசேஷம்னு சொன்னார். நாம வந்து என்ன சொன்னோம்? நிர்விசேஷமா இருக்க முடியாது. இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பொருளும் நிர்விசேஷமா இருக்கவே முடியாது. அதுதான் தம்முடைய ஸ்ரீபாஷ்யத்துல ஜிக்ஞாசாதிகரணத்துல மகாபூர்வபக்ஷம் மகா சித்தாந்தத்துல பிரதானமான விஷயமே அதுதான். மகா சித்தாந்த ஆரம்பத்தில் சுவாமி என்ன சாதிக்கிறாருன்னா, நிர்விசேஷே வஸ்துதி நகிமபி பிரமாணம் வர்த்ததே. ஒரு பொருள் நிர்விசேஷமா இருக்குன்னு சொல்றதற்கு எந்த பிரமாணமும் நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு விஸ்தாரமா சாதிச்சு காட்டுறது. அப்போ அந்த பிரம்மம் ஒரே ஒரு பிரம்மம் தான் இருக்கு உலகத்துல, ஒரே பரமாத்மா தான். அதற்கு இருக்கக்கூடிய விசேஷங்கள் எதுன்னு கேட்ட குண விக்கிரக விபூதையா. குணங்கள் என்ன குணங்கள்? மார்தவார்ஜவ சௌஷீல்ய வாத்சல்ய சாமிய காருண்ய ஔதாரிய சாதுரிய ஸ்தைரிய தைரிய சௌரிய சத்ய பராக்கிரம சத்ய சத்ய காம சத்ய சங்கல்பத்வாத்ய அனந்த குணநிதி திவ்ய ரூபா அப்படின்னு சுவாமி எம்பெருமானார் சாதிக்கிறார். எல்லா கல்யாண குணங்களும் பகவானிடத்துல இருக்கு. அந்த குணங்கள் இருக்கிறபடியால்தான் நாம் பகவானை ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியறது. ஏன்னா ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா சம்ஸ்கிருதத்துல ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா சொல்றது, குணினிஷ்ட குணாபிதானம் ஸ்தோத்திரம். ஒருவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய குணத்தை சொல்றதுதான் ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம்னு பெயர். சில பேர் லௌகிக்கமா சொல்லுவா, ஐயோ ரொம்ப ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டான் என்ன அப்படின்னு. இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணங்கள் எல்லாம் சொல்றதற்கு ஸ்தோத்திரம்னு இந்த காலத்துல சில பேர் சொல்லுவா. அது அந்த மாதிரி வாஸ்தவமா கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து ஸ்தவ்யா, ஸ்தவப்பிரியா, ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு எல்லாம் பேர் இருக்கு. ஸ்தவ்யா, ஸ்தவப்பிரியா, அந்த ஸ்தவஹ ஸ்தோத்திரம், ஸ்துதிர் நுதின்னு இதெல்லாம் பரியாய பதங்கள். அதனால பகவானிடத்துல குணங்கள் இருக்கிறபடியால்தான் நாம் அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். விசேஷங்கள்ல முதல் விசேஷம் குணா அப்படின்றது. ரெண்டாவது விக்கிரகம். விக்கிரகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு திவ்யமங்கள விக்கிரகம் உண்டு. அந்த விக்கிரகம் இருக்கிறபடியால்தான் நாம் அவனை தியானிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு இந்த பிரம்ம வித்யைகள்லேருந்து நாம் என்ன சொல்றோமோ அந்த எல்லா பிரம்ம வித்யைகள்லையும் பிரதானமா பகவானை தியானம் பண்ணணும்ன்றது தான் பிரதானமான விஷயம். தியானம், வேதனம், உபாசனம் இதெல்லாம் பரியாய சப்தங்கிறது
சுவாமி எம்பெருமானார் காட்டுறார் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில். அப்போ ஒண்ணுமே ஒரு ஆகாரமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பொருளை நாம தியானம் பண்ண முடியுமோன்னா கண்டிப்பா முடியாது. அதனால அந்த பகவானுக்கு ஆகாரம் உண்டு, திவ்யமங்கள விக்கிரகம் உண்டு, அதுக்கு தான் விக்கிரகம்னு பேர். மூணாவது விபூதி. விபூதினா என்ன? விபூதிர் பூதிரைஸ்வர்யம். நம்ம சித்தாந்தத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம்? நித்திய விபூதி, லீலா விபூதின்னு ரெண்டு விபூதிகள். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நித்திய விபூதின்னு சொல்லக்கூடியது வைகுண்டம், லீலா விபூதின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த உலகம். இந்த உலகம் அப்படின்னா இந்த பூமின்னு இல்லை, இந்த சௌரவியூகம், அதாவது சோலார் சிஸ்டம், இது அது வேற வேற விதமாக வர்ணனங்கள் எல்லாம் ரொம்ப விஸ்தாரமா இருக்கு புராணாதிகள்ல. அதை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கிறோம். இதுல என்ன தெரியுது? ரெண்டு விபூதிகளும், அதாவது இந்த நித்திய விபூதி, லீலா விபூதி ரெண்டும் சத்தியமான விஷயம். அத்வைதிகள் சொல்லக்கூடிய கிரமத்துல இதெல்லாம் மித்தியை, பொய்ன்னு கிடையாது. அதனால சவிசேஷம் பிரம்ம, சவிசேஷாத்வைத்தம் அப்படின்னு சொன்ன என்னன்னா, சங்கராச்சாரியர் நிர்விசேஷாத்வைத்தம் அப்படின்னு சொன்னார். நிர்விசேஷாத்வைத்தம்னா இது எதுவுமே கிடையாது பகவானுக்குன்னு சொன்னார். அப்போ பகவானுக்கு குணங்களே இல்லைன்னு நாம எப்படி அவனை தியானிக்க, அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியும்? ஸ்தோத்திரமே பண்ண முடியாது. அவனுக்கு திவ்யமங்கள விக்கிரகமே கிடையாதுன்னு அவனை எப்படி தியானிக்கிறது? தியானிக்கவே முடியாது. அப்போ எல்லா பிரம்ம வித்யாகளும் வீணா போயிடும். அப்படியே உலகமெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொன்ன இந்த நித்திய விபூதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்திற்கும் லீலா விபூதின்னு சொல்லக்கூடிய இதற்கும் எப்படி என்ன கதி? இது ஒரு பெரிய அனுபவத்தி அந்த மதத்துல. இன்னொரு பெரிய ஒரு குறை என்னன்னு சொன்ன அந்த அத்வைத மதத்துல, பகவானுக்கும் நமக்கும் எந்த விதமான ஒரு கனெக்ஷனும் கிடையாது, எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாதுன்னு வந்துடும். அவனுடைய பக்தன்னு சொல்லிக்கணும்னா பக்தன் என்ன பண்ணுவான்? ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவான், தியானம் பண்ணுவான், அவனுக்கு சகல விதமான கைங்கரியங்களும் பண்றான். பகவானுக்கு விக்கிரகமே இல்லைன்னு சொன்ன எப்படி கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்றது? பகவானுக்கு குணங்களே கிடையாதுன்னு எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்றது? அப்போ இந்த ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் எந்த விதமான ஒரு நட்பும் ஏற்படுறதுக்கு அவகாசமே இல்லாம போயிடுது. எப்போ? நிர்விசேஷாத்வைத்தம் தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா. அதுக்குதான் பகவத் ராமானுஜர் என்ன சொன்னார்? பகவான் பரமாத்மா ஒன்னுன்னு சொல்றது உண்மையாக இருந்தாலும் அவனுக்கு விசேஷங்கள் உண்டு. அந்த விசேஷங்கள் எதுன்னா குண விக்கிரக விபூதையா. அந்த விபூதியிலேயே என்ன இப்படி இப்படி சில பேர் சொல்லுவார்கள் என்னன்னா, ஜீவாத்மா அவனுடைய ஐஸ்வர்யம் தானே, ஜீவாத்மா அவனுக்கு சேர்ந்தவன் தானே, அப்போ ஜீவாத்மாவும் உண்டு ஸ்பஷ்டமா தெரியும். அதனால சவிசேஷாத்வைத்தம், அந்த சவிசேஷம் என்கிறது விசிஷ்டம் அப்படின்னு ஆயிடுறது. இப்போ சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு வார்த்தையை சொல்றதா என்றால் ஸ்வேதவர்ண விசிஷ்டம் புஷ்பம், ஸ்வேத விசிஷ்டம் புஷ்பம், ரக்த விசிஷ்டம் புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது ரக்த வர்ணம் என்கிறதை ஒரு விசேஷமாக கொண்ட புஷ்பத்துக்கு ரக்த விசிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் விசேஷத்தை விசேஷத்தோட கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு சவிசேஷம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் விசிஷ்டாத்வைதம். இது ஒரு அர்த்தம் விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்றது. இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, விசிஷ்டம்னா கூடி இருக்கக்கூடியது. எதோட கூடி இருக்கு? என்ன? சிதச்சித் விசிஷ்டம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம். ஒரு தத்துவம் தான், ஒரே பிரம்மம் தான். அதுல சித்து அச்சித்து ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. எப்படி சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு, பிரிக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ரீதியில சேர்ந்து. என்ன சம்பந்தம்? ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும். அப்படியே பரமாத்மாவுக்கும் அச்சித்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்ட நம்ம சித்தாந்தத்துல நாம என்ன சொல்றோம்? ஷரீர ஷரீரி பாவ சம்பந்தம்.
இப்போ இந்த சரீரம் எனக்கு இந்த சரீரம் இருக்கு, நமக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சரீரம் இருக்கு. கண்ணு, கைகள், கால்கள், மூக்கு, வாய், முகம், இதெல்லாம் சரீரி எது? நம்ம ஆத்மா நம்ம சரீரத்துக்குள்ள இருக்கு. பிரிச்சு காட்டுங்கன்னா பிரிச்சு காட்டுங்க. ஆனா சரீரமே வேறு, சரீரியே வேறு. ஒரு சமயத்துல ரெண்டும் ஒன்னாவும் நாம பார்க்கிறோம், வேறையாவும் பார்க்கிறோம். இப்போ என்னுடைய கை, என்னுடைய கால், என்னுடைய முகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ என்னுடையான்னு சொன்ன நான் அப்படின்னு யாரு அப்படின்னா, நான் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மா ஸ்வயம் பிரகாசம்னு சொல்றோம். அந்த ஜீவாத்மா இருக்கான இருக்கு. எந்த பிரமாணத்தால இருக்குன்னு அது பிரமாணமே வேண்டியது இருக்குன்னு ஸ்பஷ்டமா நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கு. அதுக்குதான் பகவத் ராமாந்திரத்தை சொல்ற நகோப்யேவம் பிரத்யேதி நாஹமஸ்மீதி. நான் இருக்கேனா இல்லையா அப்படின்னு யாருக்காவது கேள்வி வருமா, சந்தேகம் வருமா? எங்கேயாவது எப்போதாவது வரவே வராது. இப்போ என்னுடைய கை, என்னுடைய கால் அப்படின்னு இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சேர்ந்த இந்த சரீரம், என்னுடைய சரீரம் அப்படின்னு இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சேர்ந்த சரீரம் இது அப்படின்னு அர்த்தம். இது சரீரம் சரீரி ரெண்டும் வேறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அபிப்பிராயத்துல நாம பேசுறோம். இன்னொரு சமயத்தை நாம என்ன சொல்றோம், இந்த ஸ்தூலோகம் கிருஷோகம் அப்படின்னு. நான் பெருமனா இருக்கேன், நான் ஒல்லியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் வெளுப்பா இருக்கேன், கருப்பா இருக்கேன் அப்படின்னு. இப்போ நான் அப்படின்னு சொன்ன இந்த ஜீவாத்மான்னு சொன்ன ஜீவாத்மாவுக்கு ஒல்லியா இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, பெருமனா இருக்கக்கூடிய தன்மை, கருப்பா இருக்கக்கூடிய தன்மை, வெளுப்பா இருக்கக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாம் உண்டான கிடையாது. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, என்னுடைய சரீரத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்குது, அப்போ அது வேறையா பிரிச்சு சொல்லும். அப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, ரெண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேதானுபவமும் உண்டு, ஒன்னுன்னு சொல்லக்கூடிய அபேதானுபவமும் உண்டு. அதனால ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அத்வைத்திகள் சொல்லக்கூடிய ரீதியில ஒரு குதிரையும் யானையும் எப்படி ஒன்னாக முடியாது, அந்த மாதிரி சம்பந்தம் கண்டிப்பா கிடையாது. அதுதான் பகவத் ராமானுஜர் வலியுறுத்தி சொன்ன விஷயம். ஏன்னா இது ரெண்டும் ஒன்னும் என்னைக்கு அனுபவமே வராது. ஆனா சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் எப்படி இது ரெண்டும் ஒன்னுன்ற அனுபவம் ஏற்படுது, வேற என்ற அனுபவம் ஏற்படுது. அதுதான் விசிஷ்டாத்வைத்தம், அதான் சவிசேஷாத்வைத்தம். இதே உதாரணத்தை கொடுத்து பகவத் ராமானுஜர் காட்டு, ஸ்தூலோகம் கிருஷோகம் அப்படின்னு. அதாவது ஒல்லியா இருக்கேன், பெருமனா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய நான் அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய சரீரம் இப்படி இருக்கு. ஆனா ரெண்டும் ஒன்னுன்னு நமக்கு அனுபவம் வந்துடுது. அதற்கு இன்னொரு உதாரணத்தையும் காட்டுறது. அதாவது ஒரு ரெண்டு பொருள்களுக்கு உபாதானோபாதேய பாவம்னு சொல்றோம். அதாவது ஒரு குயவன் ஒரு மண்கட்டி இருக்கு, அந்த மண்கட்டியை என்ன பண்றான், ஒரு பானையா மாத்திரம். பானையா மாத்திர சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, அந்த உபாதானமும் உபாதையும் ஒன்னூன்ற அனுபவமும் நமக்கு வருது. அதாவது மிருதயம் கடஹா அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல ஒரு தட்டான இடத்துல போய் நாம் தங்கத்தை கொடுத்தா அவன் என்ன பண்றான், அதை எந்த விதமான ஒரு வளையா பண்ணி கொடுக்குறான், ஒரு ஹாரமா பண்ணி கொடுக்குறான், ஒரு மூக்குத்தியா பண்ணி கொடுக்குறான், ஒரு தோடா பண்ணி கொடுக்குறான். எல்லாம் தங்கம் தானே அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அதெல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்ற அனுபவம் நமக்கு வருது. ஆனா இப்போ ஒரு சின்ன பிஸ்கெட் இது இருக்கு, என்ன தங்க பிஸ்கெட் இருக்கு, அதை கொடுத்துட்டு நாளைக்கு நீங்க இதை சாத்திண்டு வாங்கன்னு சொன்ன சாத்திண்டு வர முடியுமோ? முடியாது. அதை ஒரு தோடாகவோ ஒரு வளையாகவோ ஒரு ஹாரமாகவோ பண்ணிட்டு தானே சாத்திண்டு வர முடியும். அதனால அங்க நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறேன்ற அனுபவமும் பொருந்துருது. ஆனா எல்லாம் தங்கம்தான். என்ன வித்தியாசம்? இதெல்லாம் இதனுடைய தன்மை எல்லாம் தங்கத்திலேருந்து தானே வந்திருக்கு, தங்கம் தானே இது.
அப்படின்னு சொல்றப்போ ஒன்றும் தெரியுது. அதுதான் விசிஷ்டாத்வைதம். பேதானுபவத்திற்கும் அவகாசம் இருக்கு, அபேதானுபவத்துக்கும் அவகாசம் இருக்கு. ஆனா நாம ஒரு தத்துவ திருஷ்டியில பார்த்தா இருக்கக்கூடியது ஒரே பொருள் தான். அதற்கு குணமாக, அதற்கு பிரகாரம்னு இன்னொரு சப்தத்தை உபயோகப்படுத்துவா. அதை கொஞ்சம் விஸ்தாரமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் அந்த பிரம்மத்துக்கு பிரகாரமாக இருக்கு. அதனால சிதச்சித் விசிஷ்டம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம். அதுதான் சிதச்சித் விசிஷ்டம் அப்படின்றதான் விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால இங்க என்னன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, துவைத்திகள் சொன்ன மாதிரி நாம ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் பேதம் இருக்குன்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி கிடையாது. அதற்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நாம என்ன சொல்றோம்னா ஷரீர ஷரீரி பாவ நிபந்தன பேதான்னு சொல்றோம். ஒரு சரீரத்துக்கும் நம்ம சரீரத்துக்குள்ள ஆத்மாவுக்கும் எப்படி பேதம் இருக்கோ அப்பேற்பட்ட பேதம் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உண்டு. அதே சமயத்துல ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்னுன்ற அனுபவம், அதாவது சரீரம் சரீரம் ரெண்டும் ஒன்னுன்ற அனுபவமும் நமக்கு ஏற்படுறது. அதுக்குதான் இந்த உதாரணத்தை சுவாமி எம்பெருமானாரே காட்டுறார். அதாவது ஸ்தூலோகம் கிருஷோகம், அந்த இடத்துல நமக்கு பேதம் தெரியுது. அப்போ அது அத்வைதம். ஆனா வாஸ்தவமா இருக்கிறது பரமாத்மா ஒன்று. அதுக்கு ஜீவாத்மா பரமாத்மா பொய்ன்னு நாம சொல்லக்கூடாது. அது ரெண்டும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டும், இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா பிரகிருதி ரெண்டும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரஸ்தானத்துல இருக்கு, பிரகாரமாக இருக்கு. இன்னும் எத்தனையோ விதமான சம்பந்தங்கள் தான் இருக்கு. இதை வச்சுதான் சுவாமி எம்பெருமானார் என்ன சொல்றார், விசிஷ்ட அத்வைதம் என்ற சப்தத்தை, அந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை காட்டியிருக்கார். அந்த சப்தத்தை உபயோகப்படுத்து. ஆனா சிதச்சித் விசிஷ்டம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம் அப்படின்றத சுவாமி எம்பெருமானாரும் சொல்றார். மேற்கொண்டு சுவாமி தேசிகன், சுவாமி பிள்ளைலோக ஆச்சாரியர், எல்லா ஆச்சாரியாலும் அந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்பஷ்டமா காட்டு. ஆனா இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பேதத்துக்கும் அவகாசம் உண்டு, அபேதத்துக்கும் அவகாசம் உண்டு. ஆனா பேதாபேதம் இல்லை. யாதவ பிரகாச மதத்தினர்கள் எந்த மாதிரி பேதாபேதத்தை சொன்னார்களோ அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப பொருத்தமாக எல்லா ஸ்ருதிகளுக்கும் சமன்வயம் ஏற்படக்கூடிய ரீதியில இந்த விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை ஸ்தாபித்தவர் பகவத் ராமானுஜர். இந்த திருஷ்டியிலையும் இன்னொரு பிரதானமான திருஷ்டி அடியன் முன்னாடி விஞ்ஞாபித்தேன். விசேஷாஷ்ட சவிசேஷம் பிரம்ம ஏகமேவ தத்துவம், அதான் அத்வைத்தம். அந்த விசேஷாஷ்ட குண விக்கிரக விபூதையா, அது மூணு சொன்னாலே நம்ம சித்தாந்தத்தை வரக்கூடிய எல்லா அம்சமும் அதுல அடங்கி விடுறது. அந்த திருஷ்டியிலையும் நாம் சவிசேஷாத்வைத்தம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தத்தை நாம் விசேஷமாக பாராட்டணும். இந்த மாதிரி ஒரு சித்தாந்தத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் சுவாமி எம்பெருமானார் பகவத் ராமானுஜர். அந்த திருஷ்டியில நாம் சுவாமி எம்பெருமானாருக்கு நாம் எல்லோரும் கிருத்தஜர்களாக இருக்க வேண்டும். சாதாரணமா நாம் அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்திருக்கோம். எம்பெருமானாருடைய ஒரு இதுல ஒரு நமக்கு ஒரு பிறவி ஏற்பட்டிருக்கு. அதற்காக நாம் சுவாமி எம்பெருமானாரை கௌரவிக்கிறது அவசியமா பண்ண வேண்டியது. ஆனா ஆப்ஜெக்டிவ்லி ஆல்சோ, தட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ், objectively also it is very important to honor Swami Embirumana, because he has given this universal philosophy that encompasses all the Shrutis. இதை பத்தி இன்னும் ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா அடியேன் இவ்வளவு சொல்லி உங்களுக்கு இந்த விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்றத பத்தி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் வியூ டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஏற்பட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இதை பத்தி பேசுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஸ்ரீமான் டி.கே. பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கும், அப்படியே ரொம்ப பொறுமையோட ஆன்லைன் மூலமாக கேட்ட நீங்க எல்லாரும் பெரிய ஸ்காலர்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள், completed several examinations or PhD in the Vaishnavism department. ஸோ நீங்களெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அத்தியனம் பண்ணியிருக்கிறீர்கள். உங்க எல்லாம் ஏதாவது அடியேன் சொன்னதுல குத்தங்குறைகள் இருந்தால் க்ஷமிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுண்டு, இந்த அவகாசத்தை எனக்கு கொடுத்த ஸ்ரீமான் பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் அடியேன்
தனையெல்லால் கைமாறினேனேன்னு சொல்லி இந்த 2 வார்த்தைகளை அடியேன் வந்து பகவத் ராமானுஜருடைய திருவடி தாமரைகளிலே சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா. ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார். ஆக்சுவலா விசிஷ்டாத்வையத்தை ஒரு நட்ஷல்ல சொல்லி கொடுத்துரு கிளீனா. நவ் ஐ ரெக்வெஸ்ட் அவர் ரங்கராஜன் டு ப்ரப்போஸ் தி vote of thanks. நமஸ்காரம் சார். ஆழ்வார் சுவாமிகளுக்கு வந்து பிஃபோர் ஐ ஈவன் ஸ்டார்ட் தட் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மானசீக சிஷ்யன். எப்படின்னா எங்களுக்கு எம்ஏ வைஷ்ணவிசம்ல திடீர்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்ரீபாஷ்யம் கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா. அது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு செமஸ்டருக்குள்ள புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. சத்வவேத அனுபவத்தை எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னாக்கா உங்களுடைய லெக்சர்ஸ் இந்த ஆன்லைன் ஸ்ரீபாஷ்யம் கிளாஸஸ் நீங்கள் எடுக்கிறத வந்து அவர்ஸ் டுகெதர் நாங்கள் வந்து கேட்டு, நான் மட்டும் இல்லை, எங்கள் கிளாஸில் வெங்கடேஷன்லாம் லாகின் பண்ணியிருக்காரு எல்லாரும். நாங்கள் வந்து அதை கேட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடணும். ஆக்சுவலாக ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு புரிஞ்சிடணும். அத்வைத்தம்னா என்ன, அனுபவத்தினா என்ன, எவ்வளோ காம்ப்ரிஹென்சிவாக நம்ம ராமானுஜர் வந்து அந்த இது பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் உங்களை பார்க்காமே நான் வந்து கற்றுனேன். அதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் மேல்கோட்டை வந்திருந்தேன், உங்கள் ஆற்றுக்கு வந்திருந்தேன் நான். அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஊரில் இல்லை, உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு கிருதங்க சொல்லணும்னு. ஸோ இந்த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆக்சுவலி எங்கள் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் அவர் கிளாஸ் தேங்க்யூ. நான் மட்டும் இல்லை, அந்த லெக்சர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அது சில சம் நோட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து 2-3-4 பேட்சுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அவளும் பெனிஃபிட் பண்ணுறா. ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் பண்ண சர்வீஸ் இஸ் அ கிரேட் சர்வீஸ் டுடே. இன்னைக்கு எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நாங்களே வைஷ்ணவிசம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு காரணமே இது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில் பிறந்துட்டோம், இவ்வளோ வருஷம் 50 வருஷம் இருந்துட்டோம். ஆனால் நாளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து விசிஷ்டாத்வைதம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு 4 வரி சொல்ல முடியாமல் இருந்தது. அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் லெக்சர் வந்து ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்ப்ரெட் டு அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் லாகின் ஒரு பட்சம் இருந்தால் கூட எங்கள் யூடியூப் சேனல் ரொம்ப பாப்புலர், நிறைய பேர் பார்ப்பா. ஸோ நாங்கள் வில் மேக் ஷூர் தட் எவ்ரிபடி சேஸ் தட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் வைஷ்ணவிசம் ஆர் எவ்ரி வைஷ்ணவா உங்கள் லெக்சர்னால எடுத்து போய் 4 பேருக்கு விசிஷ்டாத்வைதம் என்ன, ஏன் இது ஒரு உயர்ந்த தத்துவம். ஓகே, ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் ரிலிஜன்ங்கிறது அவரை வந்து பக்திங்கிறது எந்த கேள்வியும் கேட்காம பக்தியில் இருந்துக்கலாம். பட் ஃபிலாசபின்னு வரைச்சியும் ஒரு லேசியாக இல்லாமல் ஒரு கத்துண்டு இந்த சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்னேன். அவ்வளோ சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் இதை விட ஒரு லேமனுக்கு சொல்கிற மாதிரி யாரும் சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த எங்களுக்காக நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு 1 hour சண்டே ஈவினிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது சொன்னதுக்கு வந்து எங்களுடைய கிருதஜ்ஞைகள். இது மேலும் மேலும் நீங்கள் வந்து எங்களோட வந்து அதர் கான்செப்ட்ஸ் எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு தட். We also thank all the people who logged in and were seeing this as a I think இது வந்து ஒரு great opportunity and we also have opportunity to revise this. ஏன்னா நம்ம படிச்சுட்டு வெளில வந்த அப்புறம் 2 வருஷத்துல மறந்து போய்டுறது. இந்த மாதிரி திரும்பி கேட்டால் தான் எங்களுக்கும் புரியுறது. அது எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்புகிறோம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ we thank them actually. நமஸ்காரம் சார். தேங்க்யூ. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. Thank you, sir. Srimate Ramanujaya Namaha. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank thank you you very very much, much, sir. sir. Thank you. Thank you very much, sir. We'll end the meeting formally, sir. Thank you. Yeah.